हाँ जी राजे, अज आप करांगे इंडियन इकनॉमिक डिवेलपमेंट का दूसरा चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो पहला सब तो चैप्टर दे विच आपां ने देखना भी इकनॉमिक प्लैनिंग की हुंदी आ। इकनॉमिक प्लैनिंग अपनी वो प्लैनिंग है भी जिहदे विच गवर्नमेंट आ उसके द्वारा रिसोर्सां नूं किवें यूज़ करना। इकनॉमिक प्लैनिंग की आ भी जिहदे विच गवर्नमेंट आ वो आपदे रिसोर्सां नूं किस तरीके नाल यूज़ करे भी जो कंट्री दे ने भी तां जो जिहड़ी कंट्री दी की आ ग्रोथ होवे, जो GDP आ उहदी ग्रोथ होवे, जो अपनी अपनी इकनॉमिक प्लैनिंग है जो गवर्नमेंट आ वो टारगेट सैट करती है। टारगेट जो सैट करे ने उन्होंने लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है तां जो विद टाइम वो आप जो टारगेट सैट किए ने उन्होंने आप की कर सकीए अचीव कर सकीए। तो हम देखो कहते इकनॉमिक प्लैनिंग रैफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सैट्स अ सैट ऑफ टारगेट भी जो गवर्नमेंट है एक सेंट्रल अथॉरिटी है टारगेट सैट करती है एंड स्पैसीफाई करती है भी जो टारगेट सैट किए उन्होंने पूरा करने लिए प्रोग्राम ते जिहड़ियां पॉलिसीज ने बनाई जांदियां ने एंड टू अचीव काहदे लई बनाई जांदी टू अचीव दोस टारगेट जो अपने टारगेट की है जी सैट करे ने विदिन द स्पैसीफाइड पीरियड ऑफ टाइम तां जो आपां विदिन टाइम जो टारगेट ने आपां की कर सकीए अचीव कर सकीए। कहते भी जो अपना कंट्री है जिथे आपां गल कीती है भी जो सेंट्रल अथॉरिटी आ सेंट्रल अथॉरिटी जिवें जो अपना 1950 विच प्लैनिंग कमीशन एस्टैबलिश होया सी 1950 दे विच प्लैनिंग कमीशन एस्टैबलिश किया गया सी जो 5 ईयर प्लैन की बनाउंदा सी भी तां जो जिहड़ी कंट्री दी की हो सके ग्रोथ हो सके। तो 1950 दे विच प्लैनिंग कमीशन एस्टैबलिश किया गया सी, ठीक है जी, जिस दो मतलब की आ 5 ईयर प्लैन से द्वारा बनाए जाते सी कंट्री की डिवेलपमेंट वास्ते। बट हुण जो 1950 दे विच प्लैनिंग कमीशन बनिया सी उस नूं रिप्लेस कीता सी 2015 दे विच नीति आयोग ने। फुल फॉर्म की है जी नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उस तो बाद कहते 5 ईयर प्लैन की आपां गल करिए तो जिहड़ा फस्ट 5 ईयर प्लैन आया सी वो 1951 दे विच आया सी, जो अपना लास्ट 5 ईयर प्लैन आया सी वो अपना आया सी 2012 दे विच। जो अपना फस्ट 5 ईयर प्लैन सी वो 1951 दे विच आया सी ते जिहड़ा अपना लास्ट आया सी 5 ईयर प्लैन वो किन्ने दे विच आया सी 2012 दे विच। हुण इस दे विच इंपोर्टेंट पॉइंट की कीता भी एक प्लैनिंग कमीशन किहड़े साल एस्टैबलिश होया सी ते नीति आयोग ने किहड़े साल उसनूं की कीता रिप्लेस कीता। तो प्लैनिंग कमीशन की जगह ते हुण की है जी नीति आयोग जो कदों आया सी 2015 दे विच। उस तो बाद आ गया जी कॉम्प्रीहेंसिव प्लैनिंग की आ। कॉम्प्रीहेंसिव प्लैनिंग की आ हुण देखो अपनी कंट्री आ कंट्री दे विच आपां इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करिए तो दो मेन पार्ट ने उहदे विच एक इकनॉमिक एक सोशल। इकनॉमिक दे विच आपां गल करदे आ एग्रीकल्चर दी ट्रांसपोर्टेशन हो गया अपना ट्रेड हो गया बैंकिंग आ गई अपनी ते जिहड़ा सोशल आ उहदे विच गल करदे आपां एजुकेशन दी हैल्थ दी हाउसिंग फैसिलिटी दी। तो कहते दोनों जिहड़े अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो कहते दोनों की डिवेलपमेंट वास्ते जो प्लैनिंग करी जाती है इकनॉमिक एंड सोशल जो अपना मेन पार्ट आ कंट्री का उन्होंने जो प्लैनिंग करी जाती है उसनूं आपां की कहने आ कॉम्प्रीहेंसिव प्लैनिंग कहने आ। तो हुण देखो कहते इन इंडिया के जो प्लैनिंग कवर करती है इकनॉमिक एज वैल एज सोशल स्फीयर्स भी मतलब दोनों एरिया कवर करती है इकनॉमिक भी ते सोशल भी। इकनॉमिक दे विच आपने गल कीती एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन अपना ट्रेड हो गया बैंकिंग हो गया एक्सैट्रा मेन एग्जांपल्स ने किहदियां इकनॉमिक दियां। जिहड़ा अपना सोशल एरिया इस दे विच की आ जाऊगा अपना एजुकेशन अपनी हैल्थ ते उस तो बाद आ गया हाउसिंग फैसिलिटीज़। ये मेन एग्जांपल्स किहदियां ने जी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दियां जां सोशल स्फीयर जां सोशल एरिया। तो कहते दोनों की डिवेलपमेंट वास्ते जो प्लैनिंग करी जाती है उसनूं आपां की कहने आ कॉम्प्रीहेंसिव प्लैनिंग कहने आ। क्योंकि जे सोशल स्फीयर की डिवेलपमेंट हो रही आ इसकी डिवेलपमेंट नहीं हो रही हैगी तां भी कंट्री दे विच ग्रोथ नहीं होनी। क्योंकि जो एक परसन आ वधिया एजुकेटेड आ उन्होंने वधिया हाउसिंग फैसिलिटीज़ ने वधिया हैल्थ आ बट उस दे लई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर वधिया नहीं हैगी बैंकिंग सैक्टर की प्रॉपर डिवेलप नहीं हैगी तो देश दे विच की आ डिवेलपमेंट नहीं हो सकती हैगी। जे कंट्री दे विच इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया बनिया होया जे परसन नूं जो लोग ने उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही हैल्थ फैसिलिटी मिल नहीं रही हैगी तो वो की होणगे जी काम वधिया तरीके नाल नहीं कर सकते क्योंकि जो अपनी हैल्थ आ वो वधिया नहीं होगी माइंड सैट अपना प्रॉपर वधिया नहीं होगा जिस कारण करके आपां वैल्यू एडिशन दे विच जो कंट्रीब्यूशन की होगा अपना लो होगा। इस करके दोनों ही मेन पार्ट रोल प्ले करते हैं कंट्री की डिवेलपमेंट वास्ते। उस तो बाद आ गया जी इकनॉमिक सिस्टम की अपना। इकनॉमिक सिस्टम दे विच की आ भी आपां डिसाइड करते हैं भी ये अपने डिसीजन लेना हुंदा व्हाट टू प्रोड्यूस
ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫॉर ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫॉर ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਵਾਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫॉर ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮੈਨਰਸ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਚੇਸ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ability of the people to pay for the goods and service, ਵੀ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਦੀ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਮੈਰਿਟ, ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਸਫਰ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਵਾਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫॉर ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਾਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫॉर ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਨਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ, ਸਲੋ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ।
ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ a mixed economy is the one in which there is private as well as public ownership of the means of production, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰ ਓਨਡ ਬਾਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਡ ਬਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਰੋਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਵੱਧ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗੋਲ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ, ਤਰੀਕੇ, ਮੈਥਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ, ਜੀਡੀਪੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀ ਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਰਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਏਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।